Praise God. Amen. ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. தேவன் தாராளமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. Who is Moses? மோசே யார்? മോശ ആരാണ്? மோசே யார்? മോശയുടെ ഫാദറിന്റെ പേരെന്ത്? மோசையின் தகப்பனுடைய பேர் என்ன? മോശയുടെ അമ്മയുടെ പേരെന്ത്? மோசையின் தாயார் பேர் என்ன? ഹല്ലേലൂയ. അറിയാമോ? தெரியுமா உங்களுக்கு? ഓക്കേ. അമ്രാം. അബ്രാം. മോശയുടെ ഫാദറിന്റെ പേര് അമ്രാം. ആമേൻ. അമ്രാം. അമ്രാം. ജീസസ്. അമ്മയുടെ പേര്, അവരുടെ തായാർ പേര് യാക്കോബേദ്. ആമേൻ. യാക്കോബേദ്. ഹല്ലേലൂയ. യോകേബേദ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തില് അങ്ങനെയാ, നിങ്ങൾ തമിഴിലെ ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. ആമേൻ. യോകേബേദ്. അമ്രാം. 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 അമ്രാൻ. അമ്രാം. അമ്മയുടെ പേര് യോകേബേദ്. 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് മോശയുടെ അപ്പനും അമ്മയും. ഇവർ രണ്ടുപേരും മോശയുടെ തകപ്പനും തായും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ അമ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെന്നറിയാമോ? ആമേൻ. இந்த அம்ரான் என்று சொல்கிறவன் ലേവി ഗോത്രക്കാരൻ. ലേവി ഗോത്രത്തെ சார்ந்தவன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ലേവി ഗോത്രക്കാരനാണ് ആര്? മോശയുടെ അപ്പൻ. ആമേൻ. ലേവി ഗോത്രക്കാരൻ சொன்னால் മോശയുടെ തകപ്പനാണവർ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ മോശ ലേവി ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പോൾ മോശே ലേവി ഗോത്രത്തെ சார்ந்தவனாயிருந்தான். Who is ലേവി? ലേവി யார்? ലേവി ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലേവി ഗോത്രം എന്ന് சொன்னால் என்ன? ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർപിരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ലേവി. தேவனுக்காகவே பிரித்தெடுக்கப்பட்டவன் தான் இந்த லேவி. ഇന്ന് പകല്, இந்த பகலில் ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് தேவனுக்காக താമ്രത്തിൽ നിന്ന്, தாம்பரத்திலிருந்து വേർതിരിച്ചവരാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർപിരിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടമാണ്. ஓ தேவனுக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டமா இருக்கிறேன். ദൈവം നിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. தேவனே உன்னை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். ദൈവം നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്. தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ഇന്ന് പകല്, இந்த பகலில் എവിടെയാണോ നിന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തത്, எங்கே உங்களை புறக்கணித்தார்களோ, God selected you. கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടം, தேவனுக்காகவே பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டம், അവരുടെ പേരാണ്, அவருடைய பேர்தான் ലേവി എന്ന് പറയുന്നത്. லேவி என்று சொல்லப்படுகிறது. ലേവി ഗോത്രക്കാര് லேவி கோத்திரத்தை சார்ந்தவன் ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ സ്ട്രോങ് ഉള്ളവരാണ്. ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் வலிமை மிக்கவர்களாக ஸ்ட்ராங் ஆனவர்களாக இருந்தார்கள். പറഞ്ഞേ, അവർ സ്പിരിച്വൽ മേഖലയിൽ, அவர்கள் ஆவிக்குரிய நிலையில் സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. நல்ல வலிமை மிக்கவர்களாக ஸ்ட்ராங் ஆனவர்களாக இருப்பார்கள். എന്ത് പ്രതികൂലം വന്നാലും, என்ன போராட்டம் வந்தாலும், എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും, எந்த எதிர்ப்புகள் வந்தாலும், ആര് വിമർശിച്ചാലും, யார் விமர்சனம் பண்ணினாலும், ആരൊക്കെ നിനക്കെതിരെ നിന്നാലും, யாரெல்லாம் உனக்கு எதிராக நின்றாலும், അവൻ പ്രസംഗത്തിൽ സ്ട്രോങ് എന്നല്ല, அவன் பிரசங்கத்திலே ஸ்ட்ராங் என்றல்ல, അവൻ പ്രോഫസിയിൽ സ്ട്രോങ് എന്നല്ല, தீர்க்க தரிசனத்திலே அவர் ஸ்ட்ராங் ஆனவர் என்றல்ல, അവൻ സ്പിരിച്വൽ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. அவர் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் வல்லமை உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். പറഞ്ഞാട്ടെ, எல்லாரும் சொல்லுங்க, ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോ இதை கூட்ட முடியும் போது ആരൊക്കെ നിനക്കെതിരെ നിന്നാലും, யாரெல்லாம் உங்களுக்கு எதிராக நின்றாலும், നീ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കണം. நீங்க வல்லமையானவர்களாக இருக்க வேண்டும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். യേശുവിനെ നസ്രയത്തിൽ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ നോക്കി. இயேசுவை நாசரேத்தூரில் வைத்து கல்லெறிந்து கொல்லும்படியாய் முயற்சித்தார்கள். യേശുവിനെ നസ്രയത്തിൽ വച്ച് വലിയ കല്ല് കഴുത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി കടലിൽ തള്ളിയിടാൻ നോക്കി. இயேசுவை பெரிய கல்லை கழுத்தில் இயேசுவின் கழுத்திலே கட்டி கடலிலே தள்ளி விடும்படியாய் முயற்சித்தார்கள். യേശുവിനെ നസ്രയത്തിൽ വച്ച് കൊന്നുകളയാൻ നോക്കി. இயேசுவை நாசரேத்தூரில் வைத்து கொண்டுபோட முயற்சித்தார்கள். എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു നസ്രയത്തിൽ മരിക്കാത്തത്? எதற்காக இயேசு நாசரேத்தூரில் வைத்து மரித்து போகவில்லை? യേശു മരിക്കേണ്ടത് യെരുശലേമിലായിരുന്നു. இயேசு மரித்து போக வேண்டியது எருசலேமின் நகரத்தில் வைத்துதான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, നീ എവിടെ വെച്ച് മരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് நீங்க எங்க மரித்து போகணும் என்று தீர்மானிப்பது നിന്റെ ശത്രുവല്ല, உங்கள் சத்துருவோ எதிரியோ அல்ல, മന്ത്രവാദി അല്ല, மந்திரவாதி அல்ல. God decide. கர்த்தர் முடிவு பண்ணுவார். ദൈവം
ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. கர்த்தர் முடிவு பண்ணி வைத்திருக்கிறார், தீர்மானித்து வைத்திருக்கிறார். യേശുവിനെ പറ്റി ദൈവം തീരുമാനിച്ചു വെച്ചത്, இயேசுவை குறித்து தேவன் திட்டம் போட்டு வைத்திருப்பது, നസ്രയത്തിൽ നീ വളരും എന്നാണ്. நாசரேத்தில் நீ வளருவாய் என்று சொல்லிதான். Praise the Lord. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നഥനയേൽ പറഞ്ഞു നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരും. നോ ചാൻസ്. ஆமென். நாத்தான்வேல் சொல்கிறார், நாசரேத்திலிருந்து யாதொரு நன்மையும் வரக்கூடுமா? வாய்ப்பே இல்லை. നസ്രയത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രോഫസി പോലും ഇല്ല. நாசரேத்தை குறித்து ஒரு தீர்க்கதரிசனமும் இல்லை. യെരുശലേമിനെ പറ്റി 1000 പ്രോഫസി ഉണ്ട്. எருசலேமை குறித்து ஆயிரக்கணக்கான தீர்க்கதரிசனங்கள் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. നസ്രയത്തിന് ഒരു നന്മയും കിട്ടത്തില്ല. ஆனா நாசரேத்திலுள்ள எந்த நன்மையும் கிடைக்காது. ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞു, பிலிப்பு சொன்னார், എടാ നഥനയേലേ, நத்தானேலே, നീ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് നസ്രയത്തിലുണ്ട്. உனக்காக ஒரு ஆச்சரியமூட்டக்கூடிய பரிசு நாசரேத்தூரில் இருக்கு. ഈ താമ്രത്തിൽ ദൈവം നിനക്കൊരു സർപ്രൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. இந்த தாம்பரத்தில் தேவன் உங்களுக்காக ஒரு ஆச்சரியத்தை வைத்திருக்கிறார். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ട് கைகளை சத்தமாய் 2025 8ാം മാസം 2025 8வது மாதத்தில் ദൈവം നിനക്കൊരു സർപ്രൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. தேவன் உனக்காக ஒரு சர்ப்ரைஸை வைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി, നടന്നില്ല. യേശു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നു. കാരണം യേശുവിനറിയാം ഞാൻ മരിക്കേണ്ടത് യെരുശലേമിൽ വെച്ചാണ്. இயேசுவை கொல்லும்படியாய் முயற்சித்த போதும் இயேசு பலத்தோடு நின்றார். ஏனென்றால் இயேசுவுக்கு தெரிந்தது, நான் எருசலேமில் வைத்து தான் மரிப்பேன் என்று. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ. கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை துதிப்போம். ഇതേ ലേവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് യേശു. இதே லேவி கோத்திரத்திலிருந்து வந்தவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ. கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ ലേവി ഗോത്രക്കാരെല്ലാം സ്പിരിച്വലിൽ സ്ട്രോങ് ആണ്. லேவி கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் ஆவிக்குரிய நிலையில் வல்லமையானவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ഈ മോശയുടെ അപ്പനും അമ്മയും സ്പിരിച്വലിൽ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് இந்த மோசேயினுடைய தகப்பனும் தாயும் ஆவிக்குரிய நிலையில நல்ல பலசாலிகளா இருந்ததனால ഈ 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നൈൽ നദിയിൽ വലിച്ചെറിയാൻ ഫറവോൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. 2 வயதுள்ளதான பிள்ளைகளை எல்லாம் நைல் நதியில, ആൺകുട്ടികളെ, ஆண் பிள்ளைகளை, 2 வயதான ஆண் பிள்ளைகள் எல்லோரையும், பிறந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளையும், ஆண் பிள்ளைகளை என்ன பண்ணணும்? ஆமென். ஹல்லேலூயா. நைல் நதியில போட வேண்டும் என்று பார்வான் தீர்மானம் எடுத்திருந்தாலும், തീരുമാനം എടുത്തപ്പോ, ஆமென், தீர்மானம் எடுத்த போது അനേകം പേർ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൈൽ നദിയിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. அந்த கட்டளையை கேட்டு அநேகர் தங்களுடைய பிள்ளைகளை, ஆண் பிள்ளைகளை நைல் நதியில தூக்கி போட்டு விட்டார்கள். പക്ഷെ മോശയുടെ അപ്പനും അമ്മയും, ஆனா மோசேயின் தகப்பனோ தாயோ മോശയെ നൈൽ നദിയിൽ എറിഞ്ഞില്ല. மோசேயை நைல் நதியில தூக்கி போடல. അവർ കുഞ്ഞിനെ അവരോട് കൂടെ വളർത്തി. அவர்கள் அந்த பிள்ளையை அவர்களோடு கூட வளர்த்தினார்கள். കാരണം അവർ സ്പിരിച്വലിൽ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. ஏனென்றால் அவர்கள் ஆவிக்குரிய நிலையில வல்லமையானவர்களாய் இருந்தபடினாலே എല്ലാവരും ചെയ്തത് ഇവർ ചെയ്തില്ല. எல்லாரும் செய்தது போல இவர்கள் செய்யவில்லை. എല്ലാരും പറഞ്ഞേ, எல்லாரும் சொல்லுங்க, നീ സ്പിരിച്വലിൽ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ, நீங்க ஆவிக்குரிய நிலையில வல்லமையானவர்களாய் இருப்பீர்களானால் മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് மற்றவர்கள் செய்வதை നീ ചെയ്യത്തില്ല. நீங்க செய்ய மாட்டீங்க. You are something special. நீங்க விசேஷமானவர்கள். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கைகளை பலமாய் தட்டி சொல்லுங்க, എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. எல்லாரும் செய்வதை நான் செய்ய மாட்டேன். ഓർഡിനറി മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. சாதாரண மனுஷன் செய்வது போல நான் செய்வதில்லை. കാരണം ഞാൻ സ്പിരിച്വലിൽ സ്ട്രോങ് ആണ്. ஏனென்றால் நான் ஆவிக்குரிய நிலையில் வலிமையானவனாய் இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. എങ്കിലും മോശയുടെ അമ്മ, ஆனாலும் இந்த மோசேயின் தாய் യാബേദ് അമ്മേന മോശയുടെ വായ കൂടെ കൂടെ പൊത്തി വെച്ചു. இந்த மோசேயின் தாய் இந்த மோசேயின் வாயை அடிக்கடி பொத்தி பொத்தி வைத்தார். കാരണം ഫറവോനും കൂട്ടരും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു കളയും. ஏனென்றால் இந்த மோசே அழுவுகிற இந்த சத்தத்தை இத பார்வோனுடைய சேவகர்கள் கேட்டார்கள் என்றால் கொண்டு போடுவார்கள். അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ വായ പൊത്തി പൊത്തി വെച്ചു. ஆகையினால மோசேயின் தாய் மோசேயுடைய வாயை அடிக்கடி மூடி வைத்தார். കരയാൻ വിടാതെ മൂടി വെച്ചു. அழாதபடி வாயை பொத்தினார். നമ്പർ 1, முதலாவதாக സ്പിരിച്വൽ സ്ട്രോങ് ഉള്ളവൻ, ஆவிக்குரிய நிலையில் வல்லமையாய் இருக்கிறவன் മറ്റൊരു വ്യക്തി കരയാതെ സൂക്ഷിക്കും. மற்ற ஒரு நபர் அழாமல் இருக்க பார்த்துக் கொள்வார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். കൂടെ കരയുന്നവനല്ല സ്പിരിച്വൽ മാൻ. கூடவே சேர்ந்து അழுகிறവൻ ആവിക്കുரிய நிலையில் உள்ளவன் அல்ல. കരയുന്നവന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നവനാണ് അഭിഷിക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. அழுகிறவனுடைய அழுகையை நிறுத்துகிறவன் தான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
ஆமென். ഈ മോശയുടെ വായ കൂടെ കൂടെ പൊത്തി இந்த மோசையின் வாயை அடிக்கடி பொத்தினதினாலே മോശ വിക്കുള്ളവനായി മാറി. மோசை மந்தனாவும் திக்குவாயுமாய் மாறிவிட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മനസ്സിലായവർ ആമേൻ പറഞ്ഞേ. புரிந்து கொண்டவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. അതുകൊണ്ടാ ഈ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്. அதனால தான் பிறந்த பிள்ளைங்க அழும்போது நீங்க ஆமென் வருத்தப்பட வேண்டாம். നല്ല ഹെൽത്ത് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാ കരയുന്നത്. நல்ல ஆமென் ஹெல்த்தியோடு ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைங்க தான் அழும். ആ കുഞ്ഞിനെ കരയാൻ വിട്ടാലേ அந்த பிள்ளைகளை அழ விட்டாதா ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല വോക്കൽ വരൂ. அந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல குரல் வளம் பிறக்கும். എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് പാടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால நல்ல முறையில பாட முடியும். എന്നാൽ മോശയുടെ അമ്മ മോശയെ കരയാൻ വിട്ടില്ല. ஆனா மோசையின் தாய் மோசையை அழவிடவில்லை. വായ പൊത്തിപ്പിടിച്ചു. வாயை பொத்தி பிடித்தார். അവൻ വിക്കുള്ളവനായി മാറി. அவன் ஹல்லேலூயா மந்தனாவும் திக்குவாயுமாய் மாறிவிட்டார். ആര് കാരണമാണ് മോശയുടെ നാവ് വിക്കുള്ളവനായി മാറിയത്? யார் நிமித்தமாய் மோசையினுடையதான நாவு மந்தனாவாய் மாறினது? ഫറവോൻ കാരണം. பார்வோனின் நிமித்தமாய். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഫറവോൻ കാരണം பார்வோனின் நிமித்தம் ഈ ആമേൻ മോശ വിക്കുള്ളവനായി മാറുകയാണ്. மோசே மந்தனாவாய் திக்குவாயாய் மாறி விடுகிறான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ആരാണോ മോശയുടെ നാവിനെ വിക്കുള്ളവനാക്കിയത്, யார் மோசையின் நாவை திக்குவாயாய் மாற்றினாரோ അവന്റെ വായെ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം. அவனுடைய வாயை அடைக்கக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. கைகளை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். നിന്റെ വായെ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചവനെ, உங்களுடைய வாயை பொத்தும்படியாய் முயற்சித்தவனை, നിന്റെ പ്രവചനത്തിന് വിരോധമായി ശബ്ദം ഉയർത്തിയവനെ, உன்னுடைய தீர்க்க தரிசனத்துக்கு விரோதமாய் சத்தத்தை உயர்த்தினவனை, നീ ഗോലിയാത്താണെങ്കിലും നീ പറവാനാണെങ്കിലും நீ கோலியாத்தா இருந்தாலும் சரி பார்வோனா இருந்தாலும் சரி, നിന്റെ വായെ അടയ്ക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. உன்னுடைய வாயை அடைக்கும்படியாய் ஒருவனை தேவன் அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. ദൈവ ശബ്ദത്തിന് വിരോധമായി தேவ சத்தத்துக்கு விரோதமாக ആര് ചലിച്ചാലും யார் செயல்பட்டாலும் അവന്റെ വായെ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം. அவருடைய வாயை அடைத்து போடுகிற அபிஷேகம் പകൽക്കാലം இந்த பகல் வேளையில் നിന്റെ സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, இந்த சபைக்கு விரோதமாக, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിരോധമായി, ஊழியத்துக்கு விரோதமாக, നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി, குடும்பத்துக்கு விரோதமாக, നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വിരോധമായി, தலைமுறைக்கு விரோதமாக ഏത് വായാണോ எந்த வாயோ അധികാരത്തോടെ ചലിച്ചത്, அதிகாரத்தோடு செயல்பட்டதோ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് அவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்னதாக நின்று അവന്റെ വായെ അടപ്പിക്കുന്ന அவனுடைய வாயை அடைத்து போடுகிற ഒരു അഭിഷേകം ஒரு அபிஷேகம் ഇന്ന് പകല് இந்த பகலில் വ്യാപരിക്കുന്നു. ஓ அசைவாடுகிறது. Receive the fire. ஆக்கினியை பெற்றுக் கொள்ளுவோம். Come on, come on. கைகளை தட்டி எல்லாரும் வாய்களை திறந்து சத்தம் உயர்த்தி, யார் எந்த இடத்திலிருந்து எந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி உனக்கு விரோதமாய் வாயை திறந்து கட்டளை இட்டானோ அதே வாயை அடைக்க அந்த அதிகாரத்துக்கு முன்னதாக நின்று சவால் விடக்கூடிய அடைக்கக்கூடிய அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் இங்கிருந்து எழும்புகிறார்கள். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. നിന്റെ ബിസിനസിന് വിരോധമായി, உங்க தொழிலுக்கு விரோதமாய், നിന്റെ ഐടി കമ്പനിക്ക് വിരോധമായി, ஐடி கம்பெனிக்கு விரோதமாய், നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിരോധമായി, ஊழியத்துக்கு விரோதமாய், നല്ല ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ நல்ல ஊழியத்தை செய்ய அனுமதிக்காமல் നിന്റെ പുറകെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ, உங்களுக்கு பின்னாடியே வந்து நெகட்டிவ் சொல்லி எதிர்மறையாய் பேசுகிறவர்கள், നിന്റെ ബിസിനസിന് വിരോധമായി നെഗറ്റീവ് പറയുന്നവർ, உங்க தொழிலுக்கு விரோதமாய் நெகட்டிவ் காரியங்களை சொல்லுகிறவர்கள், നിന്റെ ബോസ് നിനക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണോ, உங்க பாஸ் உங்களுக்கு நெகட்டிவா இருக்கிறாரா, നിന്റെ ബോസ് നിനക്ക് ഓവർലോഡ് സ്ട്രെസ് തരുന്നു, உங்க பாஸ் ஓவர்லோட் பிரஷர் உங்களுக்கு தராங்க, ഇന്ന് പകല് இந்த பகலில் നീ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ நீ ஆராதிக்கும் போது ഫറവോന്റെ വായെ അടപ്പിച്ച ദൈവം, பார்வோனின் வாயை அடைத்து போட்ட தேவன் ഇന്ന് പകല് இந்த பகலில் നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് உனக்காகவே ഇടപെടുന്ന പകല് இந்த பகலில் வருகிறார். நல்ல கைகளை தட்டி Hallelujah. உற்சாகமாய் പോരാ 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 போதாது, நல்ல உற்சாகமாய் ஹalleluya. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் Hallelujah. ஹalleluya.